Now, our topic is reset yourself in this pandemic. How we can reset ourselves in this pandemic. So I think yesterday again with Liju we had a session for another institution that was again Pathfinder. So we used to means it's again it's just naming the session means it's like okay means a Pathfinder or reset yourself in this pandemic again, fail successfully, manage yourself. All these things means just giving a name just means that is up to them. Whoever conducting the session, they may give some catchy session. I think means no means I think many are messaging like some are like now it became a group English and Malayalam. So don't worry, I will mix up both Malayalam and English. So those who are attending in English, it's okay. I will mix up both. That will be better. So means anyway, let us come back. So it's not about the name of the session. What is the subject of the session? Leave apart because it's totally an informal session. We just want to discuss here how to reset ourselves because all the students who are here and the parents who are here will be definitely concerned about the future, what all courses we can do for the future, and in current situation what will be means the job opportunities and the means chances of going means abroad and having some means some career. So all these kind of issues may be there in your mind, and especially this Logic Academy is offering a lot of courses. I am also a person from commerce background. I know most of the students who are here maybe of commerce background because Logic Academy is especially giving I think CA and other related courses which is in commerce background as far as I know. So I think this institute is quite famous. I heard a lot about this, and especially I should congratulate the authorities of this institute for giving such a wonderful opportunity for all the students. Especially, I remember when after my +2, I was not a bright student when I was in school. I had my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kottayam. So I was not a bright student in my school days. Initially, I'm from a humble village background, and I was the first person to write the entire examination in Malayalam. I should say that. So when you people are asking for English and Malayalam, I'm more comfortable in Malayalam, of course, because I wrote the entire examination in Malayalam. Malayalam was my medium, even though I studied in an English medium, because that is a fact that okay, most of our students who can complete 12th standard from normal English medium schools will be in a position that okay, they are not comfortable neither in Malayalam nor in English. So that will be the position. So means that dilemma will be there. So again, in my case, the same happened up to 12th standard. After 5th standard, I left my local school, which is Peringulam in means it's a village corner area of Idiki Kottayam border area. Then I left for this Jawahar Navodaya Vidyalaya. There I had a proper CBSE means syllabus education and all. But I was not a very keen student because in 10th standard I could score only 59%. And even I still remember Anjang class where I was like first in the class. When I went there, it was very difficult because നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ it was like ഓണപരീക്ഷ, Christmas പരീക്ഷ and the final exams. There it was like every month they used to conduct a unit test. After unit test, we have to we give our scores on a postcard എന്നിട്ട് വീട്ടിലത്തെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി കൊടുക്കണം. സോ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഉറപ്പുള്ള ഒരുപാട് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു. ബിക്കോസ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാസം 2 മണിക്കൂർ കാണാനായിട്ട് അവർ വരും. ആ 2 മണിക്കൂർ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് 1.5 മണിക്കൂറും വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ചീത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിരുന്നു കൂടുതലും സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിരുന്നില്ല. ഈവൻ ഇൻ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിക്കോസ് there I took a decision, because I'm saying this because there are students in this group from 9th standard onwards. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. So when you take a stream, when you start a stream, okay, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So when I completed my 10th matriculation, I was not very ambitious. I was not very futuristic. I didn't had any vision. So അങ്ങനെ 11th കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി. 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫെയിൽഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ലോജിക് അക്കാദമിയുടെ ആൾക്കാരും സീറ്റയും തക്ഷശിലയും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ തോറ്റ ഒരാളെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. പക്ഷെ തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഫൈറ്റേഴ്സ് നെവർ ലൂസ്. Fighters will keep on fighting. So be a fighter. So whenever you fail,
always treat that failure as a stepping stone for your future success. So be a fighter, never lose. Manage yourself എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും അതാണ്. ഓൾവേസ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് യു ഗിവ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ്. Success and failure is a part of game. Even though you fail, learn a lesson from each failure and move ahead. Failure means that is not the end of your life. So each time you fail, when I failed in accountancy in 11th standard, then I decided something, and in 12th standard I could score 87%. Actually, there was an incident that happened in my life. That is a funny incident actually. ഞാൻ ഈ 12th പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 ഇതാണ് എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. Of course, I'm coming to other subjects, but I like to tell myself, tell about myself, because initially I should say where I stand. That sense, okay, you may be considering me as an IRS officer. I don't want you to consider me as an IRS officer or so high-fi person. I want you to consider me as a normal person. So that's why I'm telling you the entire story. In nutshell, in this 12th standard, as an incident changed my entire life. That was a spark that happened in my life. So അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട്, ബിക്കോസ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്ന ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് സംഭവം. So normally when they come for inspection, ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നോർമലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും. സോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 പരിപാടിയാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ഭിത്തിയിൽ പെയിന്റ് പോയിടത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കുക, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ചാർട്ട് പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ തോട്ട് ഫോർ ദ ഡേ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക. അങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ ഒരു അങ്കാലം നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോർമലി when they come for inspection, they used to ask questions. So the front row people, the so-called bujis sitting on front row, they will answer the question. So we people who are the backbenchers association, so we people make nicknames for them. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ നിക്നെയിം ഉണ്ടാക്കുക, കളിയാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ പരിപാടി. അപ്പം this time when this inspection was planned, teachers made an idea. So they divided the bujis, so-called front benchers, into two groups. They kept a group in front row and another group was kept on the last row. എന്നെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചിരുത്തി ഇടയ്ക്ക്. They hided me, people like me here and there, and told that, okay, keep quiet. So because teachers don't want to expose such people who are not good at studies. So inspection started. So in between all these things happened. In economics class, the person, he was one Reddy from Andhra Pradesh. He came and he was just looking on board. About inflation, so economics inflation is a topic discussed. So what do you mean by inflation? So classile so-called പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എണീറ്റിട്ട് സർ പ്രൈസ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ടീച്ചർ just hinted him to answer. So he stood up and answered like it's price rise. So then he said that, okay, you are right, price rise, but inflation is an economic phenomenon. So I wish to hear the clear definition for this phenomenon, inflation. Then like all were mum. So കാരണം ക്ലാസ്സിലെ the best student പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ ആരും പറയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, I wish to hear the clear definition for this inflation. Then all kept mum. Then I stood up. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എണീക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം ഒരു ചിരിയാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരം പറയാനൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുന്നേക്കാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എണീറ്റു. പെട്ടെന്ന് സാറിനൊരു ചങ്കുവേദന മാതിരി. സാറ് പുറകോട്ട് മാറി. സാർ എന്നോട് പതിയെ ഇരിക്കാനൊക്കെ കാണിച്ചു. സാർ വിചാരിച്ച ഞാൻ എന്തോ പൊട്ടത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണീക്കുന്നു. ബട്ട് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ സഡൻലി ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. Means inflation means continuous price rise in a market. Price is decided by the inversely proportional forces of demand and supply എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. When I completed the answer, the person who asked the question was so impressed and he said that, okay, excellent answer, very good, you sit down. Then he went out of the classroom. So the entire class was like, okay, shocked. Why, how Jyotish can answer this question? So then പിന്നെ സാർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ എണീപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട്, കണ്ടോടാ ഏതവന് നന്നാവെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, അവൻ നന്നായി, അവൻ ആൻസർ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ആള് ആൻസർ പറഞ്ഞ് മീൻസ് വളരെ ഇംപ്രസീവ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഒരാൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് രണ്ട് നല്ല വർത്താനം പറയുന്നത്. കാരണം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ടീച്ചർ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതില് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും നമ്മളോട് സംശയം ചോദിക്കാനൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എക്കണോമിക്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി ക്ലാസ്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രസീവ് ആയി. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംശയം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടു. അങ്ങനെ എക്കണോമിക്സിന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മളോട് വിളിച്ച് ഞങ്ങളോടൊക്കെ നിനക്ക് എന്താ വൈരാഗ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ, നീ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് കേട്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റിയൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഇത് പഠിച്ചത്, എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. ആക്ച്വലി 2 ദിവസം മുമ്പ്, ഇത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ല, അതായത് 2 ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ കുറുപ്പ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ 2 മിനിറ്റ് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊരു കമ്പൽസറി സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ 2 മിനിറ്റ് സ്പീച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് ഒന്നും പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പൊ എന്റെ സ്പീച്ചാന്ന് അറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടിയും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ചിങ് ഫോർ എനി ടോപ്പിക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എക്കണോമിക്സിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കണ്ട സംഭവമാണ് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ. സോ അദ്ദേഹം കുറുപ്പ് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, ആസ്ക് ഫോർ സ്പീച്ച്. സോ ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്. സോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓർത്ത് കൈത്തരിപ്പ് തീർക്കാന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എന്തോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ചു. ഞാൻ അത് പോയി നിന്നിട്ട് റെസ്പെക്ടഡ് സാർ ആൻഡ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഇൻഫ്ലേഷൻ. പിന്നെ സാറും ഓക്കെ ഇൻഫ്ലേഷൻ. സോ കാരണം വെച്ചാൽ സാർ ഇംഗ്ലീഷ് എത്തിയാവാനാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സുകാർക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആ രീതിയിൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ ഇടി പഠിച്ച് പഠിച്ച സാധനം. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി. പിന്നെ എണീറ്റ് നിന്ന് പറയാനുള്ളൊരു തൊലിക്കെട്ടിയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ എണീറ്റ് നിന്നത്. പ്ലസ് ഈ അധ്യാപകന്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷനും. ഈ കാര്യമാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സ്പാർക്കായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് വരും. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. സാധാരണ സ്പാർക്ക് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു 70 വയസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ പോകാറാകുമ്പോൾ ഐസിയിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പലതും ചെയ്യാമായിരുന്നു, പലതും ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുക. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതിന്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ കാര്യം, ഈ പാൻഡമിക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസസ് ഉണ്ട്. നോർമലി വി യൂസ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദി എക്സ്ക്യൂസസ്. നമ്മളിപ്പോ വെള്ളപ്പൊക്കം വരിക, ഇടയ്ക്കൊരു ബന്ദ് വരിക, അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ട, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പം പലതും പക്ഷെ നടക്കുമൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോ ഈ സ്റ്റഡി ലീവ് തരുന്ന മാതിരിയാണ്. സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ 5 റിവിഷനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന് 5 4 3 2 1 പിന്നെ റിവിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാ, വരുന്ന എസ് ഏതാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചോണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക്കിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്ക്യൂസ് സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് മാറി, എക്സ്ക്യൂസ് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആയി മാറി. കാരണം നമുക്കിപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂൾ തുറന്നാൽ മതി എന്നായി, എങ്ങനെയും പോകാൻ പറ്റിയാൽ മതി എന്നായി. കാരണം പഴയതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ലോജിക് അക്കാദമി പോലുള്ള അക്കാദമീസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ടു പ്ലാൻ അവർ സെൽഫ്. പാത്ത് ഫൈൻഡർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. പാത്ത് ഫൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമല്ല, യുവർ സെൽഫ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ പാത്ത്. So this is the time. So actually what happens in generally, we all are in a rush. നമ്മളെ എപ്പോഴും ലോകം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാൻ മാത്രം. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി പാൻഡമിക്കിനെ പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. കാരണം ഈ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ലോകം ഒന്ന് നിന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും നമ്മളെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും, നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പാർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലൈഫിന്റെ ഫാഗ് എൻഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം ഒന്ന് നിൽക്കാനും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിട്ട് ഈ പാൻഡമിക്കിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. സോ തിങ്ക് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, യുവർ ലാംഗ്വേജ്, യുവർ ഏരിയാസ്. അത് ഒന്ന് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്,
നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ കരിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം, ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഇനി ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം. ഈ അക്കാദമി ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ്? ടു തിങ്ക്, ടു റീതിങ്ക്, ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പ്ലാൻ, തിങ്ക്, റീതിങ്ക്, പ്ലാൻ. അപ്പം ഏതോ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മിഷന്റെയും പിന്നിൽ എന്താണ്? You should have a vision. So what is your vision? What is your final success goal? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ goal? So this is the time to set that goal, set that vision and start a mission towards that vision. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും, അതാണ് ഞാൻ തിങ്ക്, റീതിങ്ക്, പ്ലാൻ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ്. നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയാനായിട്ട് സമയക്കുറവുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കൂടെ നമുക്കൊരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. ഒന്ന് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. നമ്മൾ പോയ സ്ട്രീം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ട്രീം അവിടെ ദ ബെസ്റ്റ് ആവാൻ. ഇപ്പൊ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, മരംപെട്ടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിൽ വെച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യം എബ്രഹാം ലിങ്കനെ അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ, യു ബി എ കോബ്ലർ ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് കോബ്ലർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സിറ്റി. അപ്പൊ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ആവാം, പക്ഷെ ആ നഗരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നീ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചെരുപ്പ് കുത്തിയായി നീ മാറുക. അതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മെസ്സേജ്. അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 14ാം തവണയും വീണ്ടും വീണ്ടും തോറ്റപ്പോഴും മത്സരിച്ച് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി മാറുന്ന ഒരിക്കലും ആ സമൂഹം ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൻ. അപ്പം അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രസിഡന്റായി മാറാനും അദ്ദേഹം സാധിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഓരോ തവണ നമ്മൾ തോൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം മോർ ആൻഡ് മോർ പോളിഷ്ഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെബിൾ എങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി പോളിഷ്ഡ് ആയ ഒരു പെബിളായി മാറുന്നു, നമ്മൾ അതുപോലെ ഓരോ ഫെയിലിയറും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ആർ മൂവിങ് ത്രൂ റഫ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾസം സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ആ ഓരോതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും വി ആർ ബിക്കമിങ് ദി ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ. So this is actually a blessed situation where you can stop and rethink yourself. You can think of a vision. You can, if your vision is too small for you, now it is the time to reset your vision and start a mission towards vision. So ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകം, കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളും റുട്ടീനും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ പാൻഡമിക്. സോ യു സെറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ പാത്ത്. You prepare your own timetable. You set your own timetable. Don't wait others to come and force you to prepare a timetable and follow a timetable. നമ്മളുടെ general tendency അതാണ്. Just to follow the school system, just to follow the, even in നമ്മുടെ human being എന്താണ്, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Don't do anything for others. Try to do something for yourself. Make more and more value towards you. The best investment is our own character, our own individual. നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്ര നല്ല. So reading, your experiences, more and more opportunities, all are investment towards you. ബാക്കി എല്ലാ അസറ്റ്സും എന്ന് പറയുന്നത് there is a limit. But as an individual, നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വണ്ണം, പൊക്കം, നിറം, ജാതി, മതം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രശ്നമാകാൻ കാരണം? അവിടെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു? ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, if we have enough value, these kind of things like caste, creed, your glamour, your height, your color, that doesn't matter. People will come after you. People will come for you if you have enough value. So the value addition towards your individuality, that is the final goal you should get, you should set. So അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. That means we are actually receiving many things from the society. Me and you, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുകയാണ്, ഏത് സാഹചര്യങ്ങളും കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ല എന്ന്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പം ദി സീക്രട്ട് എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയ റോന്ദ ബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ റൈറ്റർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ബി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം WHO കണക്ക് പ്രകാരം 115ഓളം ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും. അപ്പം ബി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. So always think in that way. You should also give something to the society. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സെൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ലിവ് എ സിഗ്നേച്ചർ. നമ്മളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോകണം. ദർ ഷുഡ് ബി എ മീനിങ് ഫോർ അവർ ലൈഫ്. കാരണം വി ആർ ലേണിംഗ് മെനി പീപ്പിൾ, വി ആർ അഡ്മയറിംഗ് മെനി പീപ്പിൾ. വാട്ട് അബൌട്ട് മീ ആൻഡ് യു? നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ ഓക്കെ ഹീസ് എ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയാം. ആ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയിക്കൂടാ? എന്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് സ്പാർക്ക് ഷുഡ് കം ടു അവർ ലൈഫ് ഇൻ എ ഗുഡ് ടൈം വെർ യു ഹാവ് ഇനഫ് എനർജി, യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം, യു ഹാവ് ഇനഫ് റിസോഴ്സസ്. ആ ഒരു ഏജ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ഒരു 20-25 വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം
നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന ലോജിക് അക്കാദമിയും സീറ്റയും തക്ഷശിലയും ഒക്കെ. അത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സിവിൽ സർവീസ് ഓർ എനി അതർ കരിയർ. വാട്ട് ഈസ് എ കരിയർ? ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഐ മീൻ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പണം വേണം, പ്രശസ്തി വേണം, പദവി വേണം. ഇത് ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, കുറെ പണം സമ്പാദിക്കും, പണം സമ്പാദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ്, നാട്ടുകാരൊന്നും എന്നെ കണ്ടിട്ടും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നാ എന്ത് ചെയ്യും, അഴകിയ രാമനിൽ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്ന മാതിരി സ്വന്തം പേരിൽ സ്വീകരണം ഏർപ്പാടാക്കുക, സ്വന്തം പേരിൽ പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കോമഡി ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. സോ വെൻ യു സെറ്റ് എ ഗോൾ, വൈ കാൻറ്റ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ പിന്നീട് റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് പകരം വെൻ യു സെറ്റ് എ ഗോൾ, എ കരിയർ വിച്ച് ക്യാൻ ഗിവ് യു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ സിവിൽ സർവീസ് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാനല്ല, മെനി അതർ തിങ്സ്. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്തിലെ എന്ത് ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ ടൈം ഗിവൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ള എക്സ്ക്യൂസോ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരൊന്നും നമ്മുടെ എക്സ്ക്യൂസ് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ചലഞ്ചസിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ലീഡർ. അങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൈപിടിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ലീഡർ ആവുന്നത്. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡറായി മാറുക, അത് ഏത് നിമിഷവും സാധിക്കും. ഞാൻ ഇത്ര മുമ്പ് എന്റെ സ്പാർക്കിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു തോറ്റു തുന്നം പാടി ക്ലാസിന്റെ പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ, എന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ലോജിക് അക്കാദമിയെ പോലുള്ള ഒരു വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അക്കാദമി എന്നെ പോലെ ഒരാളെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരുത്തി കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ്. ഞാനത് ശരിക്കും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജ്യോതിഷ് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല. അതിനേക്കാളേറെ ഞാൻ കടന്നുപോയ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട്, ഞാനിരിക്കുന്ന ചെയറിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ കൊണ്ടാണ്, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് എനിക്കതിൽ വരാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് വലിയ ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ പക്ഷെ എങ്കിലും തന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയണം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നീ ഒന്നിനും കൊള്ളരാത്തവനാണ്, കൊള്ളരാത്തവളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. യു ഷുഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, അങ്ങനെയും ഉണ്ടൊരു വിഭാഗം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും, നമ്മളെ ഈ ചൊറിയുന്ന ആൾക്കാർ. കാരണം ഞാനെപ്പോഴും പറയും, മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അവരാണ്. ദൈവം അതിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവർ ചൊറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുക. എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി ആണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഏതൊരു ക്രിറ്റിസിസത്തിനെയും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു നാൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച്, ഞാനിപ്പോ വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പം പണ്ട് എത്യോപ്യക്കാരനായ ഒരു ഓട്ടക്കാരന്റെ കാര്യം പറയാം. 1970-കളിലും കണ്ട് അയാള് പോയപ്പോ അയാൾക്ക് ഷൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടും അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യമായതുകൊണ്ടും. അപ്പൊ അയാളെ ഷൂ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒളിമ്പിക് ഈ സംഘാടകരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം കളിയാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്ലാനിങ് ആണുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സിന് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ലതാർജിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഷൂ. അയാൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടൊന്നും അയാളുടെ സൈസിന് പറ്റിയ ഒരു ഷൂ കിട്ടിയില്ല. അവസാനം അയാൾ ഷൂ ഇല്ലാതെ ഓടി. പക്ഷെ അയാൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് മേടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചിരുന്നു. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തവരെ നിങ്ങൾ സക്സസിന് ശേഷം നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി. അത് നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ വിജയ് പറഞ്ഞതുപോലെ, കിൽ ദം വിത്ത് യുവർ സക്സസ് ആൻഡ് ബെറി ദം വിത്ത് യുവർ സ്മൈൽ എന്നാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരെ പകരം വീട്ടാനോ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഒരു ചിരി എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പം അത് അവരുടെ കവറിടമായി മാറും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുക. ലൈഫിൽ എന്തിനേയും പോസിറ്റീവായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മുടെ പൗലോ കോയിലോ പറഞ്ഞതുപോലെ, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് അതിനോട് കൂടെ നിൽക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ലൈഫിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ 100% ആഗ്രഹിച്ച് എന്തിനും ഇറങ്ങിക്കും, മരണത്തിന് മുമ്പ് അത് നടന്നിരിക്കും എന്നുള്ളത് 100% നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമുള്ളവരുടെ ജീവൻ പോലും പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോളൂ. ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ജീവിതാന്ത്യം വരെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇപ്പം റീസെന്റ് ഇതുപോലൊരു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലൊരു സംഗതി. അതായത് ഒരു ഒരു ഓസ്കാർ വിന്നിംഗ് മൂവി സ്ക്രീൻ ചെയ്യാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാരെല്ലാം മറ്റേ ഇതില് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ 10 minutes ഷോർട്ട് മൂവി. ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞു, ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പം ജസ്റ്റ് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു സീലിംഗ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കാം. സോ 1 minute കഴിഞ്ഞു, 2 minute കഴിഞ്ഞു, 3 minute ആയി, 5 minute ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി, ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ചീത്ത വിളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. 9 minute കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പടം ആകെ 10 minute ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9 minutes സീലിംഗ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്.
9 minutes കഴിഞ്ഞപ്പം then camera turned towards a person who is just lying on a bed. ഒരു ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ. സോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ എഴുതി കാണിച്ചു, ദിസ് ഇസ് ദ 9 minutes ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ദ 9 minutes ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ. ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 25 years he is just bedridden, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ 9 minutes ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലായത്. ആ മനുഷ്യന്റെ 9 മിനിറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ആ 9 മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് അതേ കാഴ്ച കണ്ട് അതേ കിടപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വെറും 9 മിനിറ്റാണ് കാണുന്നത്. സോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനോടൊക്കെ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം, എന്തിനോടൊക്കെ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി, നമുക്ക് കൈകാലുകളുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കുക, നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എല്ലാത്തിനോടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാണ്, ഇത്തരം അക്കാദമികൾ തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ആ കോഴ്സൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുകയും അതിനെ ഭേദിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബി എ വെരി ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ബി എ ഗുഡ് ലീഡർ, ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ക്യാരക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എത്രയും നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അക്സസിബിൾ ആവുക, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവുക. കളക്ടറോ കമ്മീഷണറോ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായി അവിടെ ചെന്നിരുന്ന മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറാണ്. ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരെല്ലാം എന്തോ കൊള്ളക്കാരാണെന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. അവരിലും എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി ചിന്തിച്ച് അതിനോട് പരിഹാരം കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറിന്റെ വാല്യൂ യാഥാർത്ഥ്യമാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കുക, നല്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാണ്, അത് സ്കൂള് അതോറിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല. നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക, നല്ല തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യന് അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഹെഡ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് മോശം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം കുട്ടികളെ കണ്ണും കാതും പൂട്ടി മറക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ്, പണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാം കൊടുക്കുക, എല്ലാം ശീലിപ്പിക്കുക. അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമാണ് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്. ആ വിവേകം അത് പേരൻസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് പതിയെ സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസിലും സൊസൈറ്റീസിലും ചെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലതെയും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സാധാരണക്കാരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കാനും അവരുടെ ഒപ്പം നടക്കാനും ഉള്ള ഒരു സഹാനുഭൂതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും, സഹജീവികളോട് ഉൾപ്പെടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് വളരെയധികം ഉണ്ട്. നമ്മളതിന് നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കും. പണ്ടത്തെ പോലെയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുകാലിലെ വഴിയിൽ പട്ടീനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ കൂടുതൽ താലോലിക്കുന്ന മനസ്സാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ തലമുറയെ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇതിന്ന് എനിക്ക് അതിനോടൊരു എതിരഭിപ്രായമാണ്. പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പണ്ടത്തെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ UK-ലും US-ലും പോയി പഠിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് വിരൽത്തുമ്പിലാണ് കുട്ടികൾക്ക്. സോ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ IQ EQ ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. പണ്ടത്തെ കഴിഞ്ഞും കുട്ടികൾക്ക് ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് വല്ലാതെ പേരൻസ് ചില പേരൻസ് എങ്കിലും കുട്ടികളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെയൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അതോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്. സോ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നല്ല ഇതിൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാണ്, പേരൻസ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നമ്മളുടെ നല്ലതിനെ കരുതി മാത്രമാണ്. അതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ചങ്കും ചങ്കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് വല്ല അപകടമൊക്കെ പറ്റി ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ ഒന്നും രണ്ടും കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിടന്ന അപ്പം വന്നത് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊരു വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ചങ്ങനും ചങ്ങരത്തിയൊന്നും വേണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് ചിന്തിച്ച് ആവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ നല്ലതിനെ കരുതിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി നല്ലതാണ് എന്നും അത് നല്ല രീതിക്ക് ആയിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ പോകുന്ന കോഴ്സും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഒക്കെ നല്ലതാണ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതും നല്ല വഴി അവർ പോവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പേരൻസിന് കൊടുക്കുക. പേരൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ആ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ പോകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് പകരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് വഴി തന്നെ പേരൻസ് കുട്ടികൾ പോകണമെന്നുള്ള വാശി ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അന്യോന്യം അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് കുട്ടികളും പേരൻസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം. പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളും പേരൻസും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടോ എല്ലാവരുടെ ഇതിൽ നിന്നല്ല.
എന്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 11ാം ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ തോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പേരൻസിനോടൊക്കെ ഞാൻ എന്തോ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ. ഇവനിപ്പോ പഴയ പോലൊന്നും അല്ല, എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യമാണ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും തർക്കുത്തരമാണ്, പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ നിന്ന് ചെക്കനാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ. എന്നിട്ട് ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുപോയ ഭാഗത്തിന്. പിന്നെ അവിടെ എന്തിനും മധുരമുള്ളൊരു ഗുളിക തരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചുരുക്കത്തിൽ ചെറിയ വട്ടാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടീനേജിലൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നൊരു അച്ഛനായി. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് രണ്ടുപേരും, കുട്ടികൾക്കും അവർക്കും താൻ പറ്റതാണെന്ന് തന്നോളം വന്നാൽ താനെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ കഴിവിനെയും അംഗീകരിക്കുക, അതിനെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ വഴിക്കൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക, കുറച്ച് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക. പിന്നെ പേരൻസും കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അവരുടെ അപരാധികളൊക്കെ കേൾക്കാനൊരു ഇത് കൊടുക്കുക. പേരൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി തീരുവൊന്നുമില്ല. Friends are friends, parents are parents, totally different. I don't agree with the concept that okay, parents can be your friends എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. സോ അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. പേരൻസ് ക്യാൻ ബി ഫ്രണ്ട്ലി, ദേ കാൻ ബി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം അതൊക്കെ എന്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജനറലി പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ കീപ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾ യു കീപ് എ വിഷൻ. ഇപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ടു സെറ്റ് യുവർ വിഷൻ. ഫോർ ദാറ്റ് എക്സ്പോസ് യുവർ സെൽഫ്, ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്, കണ്ണും കാതും തുറന്നിരിക്കുക, പലതിനെയും കാണുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങുക. ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷൻ വെച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഒരു മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് മിഷൻ ഹിയർ. ഇതൊരു വീണ് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നു. ഈ സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ലെത്താർജിക് ആയാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ അടിക്കും. ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വഴികളിലൂടെ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട. ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇവരൊക്കെ തരുന്ന വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്തേലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്, അവരുടെയൊക്കെ ഇത് ഗ്രാബ് ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുക. ഇന്ന് ഈ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാനും കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒരു അവസരം തന്നില്ലേ, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. അതിനെയൊക്കെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക. കിട്ടുന്ന എന്തോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക. ഈ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അതും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു സിനിമ കിട്ടുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും. ഉച്ചയ്ക്ക് മീൻകറിയും കൂട്ടി ഒരു ചോറുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോയി പോകും. അങ്ങനെ വരും. It should be like booster rocket. So manage yourself. You know that okay, you need some inspiration. So always try to find out what can inspire you and manage yourself. Again, when you are not in a mood, try to find something, do something which can bring back your mood. A good vibe കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. When you are not in a good mood, do something of that sort. When you are very good mood, so do something which is not very interesting for you. So പഠിത്തത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാത്ത് ഫൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ജ്യോതിസ് മോഹനോ ലോജിക് അക്കാദമി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇറ്റ്സ് യു യുവർ സെൽഫ്. സോ നിങ്ങൾ തന്നെ വെക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ഈ ലോജിക് അക്കാദമി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്ത് തരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഫൈൻഡ് യുവർ പാത്ത്, ഗോ അലോങ് ദാറ്റ് പാത്ത്. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ച്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല വിഷൻ, ഒരു എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ വിഷൻ എന്താണോ, അയാൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, എത്രയും എഫേർട്ടാണ് ഇടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു വിഷൻ എടുത്തു വെക്കുക. ചെറുതാവരുത്, എന്നാൽ അത് അൺഅച്ചീവബിളും ആകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിലേക്ക് എത്തുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണും കാതും തുറന്നിരിക്കുക, എക്സ്പോസ് യുവർ സെൽഫ്, നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുക. അത്തരത്തിലൊരു വിഷൻ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ 45-50 മിനിറ്റ്സ്. ഞാൻ ലോജിക് അക്കാദമിക്കും അതിന്റെ അതോറിറ്റീസിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തന്നതിന്. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ അക്കാദമി ലിജുവിനോടും അതുപോലെ തക്ഷശില അക്കാദമി കാസ്ട്രോയോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവരുടെ എല്ലാ എഫേർട്ട്, ഇവർ ഓരോ രീതിയിലും എന്തായാലും ആൾക്കാരെ, കുട്ടികളെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക്കൊക്കെ അഭിമാനമാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വിജയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന സമയം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തട്ടെ, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ജ്യോതിസ് സർ? ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ.
ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജ്യോതി സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. ആൻഡ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇസ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതും ഒരു ഗോളാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So thank you so much for your time. Sir, there are students asking what was your optional subject? Those time there were 2 optional subjects. Now, as per the UPSC policy, only 1 optional subject needed. Being a commerce background student, I decided to take history as my optional, and second optional was Malayalam literature. And so that was a strategic decision. Again, I should say that competitive examinations are very strategic. It's not about learning or completing the syllabus. It's about the strategy you form. It differs from person to person. So unnecessarily many academies and even many people used to plan for others. No one can plan for you. It is you yourself. You take a strategic decision. If it is at the right time. Unfortunately, after my graduation only I thought of civil service. Then it was too late. Otherwise, I could have selected some commerce subject. But unfortunately, it was too late. And because of the academy, they had only history as their optional. Then I took history as my option. But otherwise, you students who are there in 10th or 12th standard can plan now itself. So you think accordingly, and your graduation can be selected according to your optional subject. If you are thinking of economics as your optional subject, you should go for BA economics. So it will be more helpful because by the time you complete your graduation, you can be prepared for your civil services as well and follow general studies and other things. And the question is already answered. History was my optional along with the Malayalam literature. But again, I should say that it was a strategic decision because I was giving the entire examination in Malayalam medium. So I thought of selecting this Malayalam literature. Anyway, I have to polish my Malayalam because after all, you should say, know one thing, and even if we are giving in Malayalam, you can't be lazy that, okay, Malayalam is too basic. No, the written language is polished and it is equally important as English. You have to learn a lot to develop your language. So means anyway, when you think, use strategic, because simply answering that question, I won't like to means simply history is my option. That is the simple answer for that. But I'm giving this message that always be strategic when you decide about a competitive examination. According to your resources and other availabilities, you think of selecting an option. So there was a question on your advice on maintaining balance between studies and hobbies. Yeah, of course. Especially, I forgot to tell about even this time you get a lot of off time because mainly because of the pandemic, you may not have to travel and all. So this off time is a very good a time to select one of your or pursue one of your hobby. So balance between hobby and this, again, I told you, whenever you are not in a good mood or whenever you are finding some some space time, like, okay, means zero time where you don't have to do anything, because we all like to have some that kind of space where you don't have to do anything. So use that area for your hobby, which can improve you can refresh your mind for the other duties. If you are a student, for your studies, that hobby should support you. So whenever you are not in a good mood, that hobby should bring you the good mood, good vibe. So it can be any instrument or any other thing. And a hobby actually improves your character. നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം, personality evolvement, this hobbies helps you a lot for your personality evolvement. I was a sports person. Sports helped me a lot because we have to perform every sport on a stage where thousands may be looking at you. So that actually took out the stage fright in me. That help you. So that kind of involvement in anything, but you should balance because your primate. That is why I told you that, okay, your vision and the mission for your vision. In that thing, always you should keep a balance among everything you come across. So hobby is of course, what is hobby? ഹോബി എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. ബട്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. സർ, ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ബയോമാത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് കൊമേഴ്സിൽ 12th ശേഷം കൊമേഴ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത്.
I don't think so. I don't think so. Especially those who are aspiring for civil service and all. I have seen many of the science students, they came to commerce stream just to pursue for civil services examination. So especially biomax, commerce is comparatively a lighter subject, I should say. Science subjects in the അത്രയും കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സിൽ ഇല്ല. ബിക്കോസ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒക്കെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നല്ല മനസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് ഓരോരോ സിറ്റുവേഷനിലാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്. പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയണത് അഗെയിൻ ഇപ്പൊ ആരോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്. അതില് ഹിസ്റ്ററി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ബയോമാക്സ് എന്ന് പറയണത് ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി, ആ സബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. സോ അതിന് കൂടുതൽ ലൈറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്സും ഇതുമൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സിനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്ട്സിനും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവിടെ ചില തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷണൽ തിങ്കിങ് ആണ്. പക്ഷെ മാത്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും നമ്മളുടെ ഇതില് അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പം അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ബയോമാക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ. അവർ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 10 കിലോ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2 കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഈസി ഫീലിംഗ്. ദാറ്റ് സെയിം തിങ് യു മേ ഗെറ്റ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് യു. സർ, സിവിൽ സർവീസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. One student is asking which is the best degree for IAS, and another student is asking how to reach to IRS. Okay, first of all, civil service is a common examination for 23 services. IAS, IPS, IRS, IFS, all these services come in the same examination. So second question is already answered. How to reach IRS means to cover the civil service examination. So as per your optional list and your rank, your service will be allocated. So that is second question. First question, I think which degree can help you to reach your civil services. So that is a strategic decision. Think yourself. If you are like a +2 level student, you can think of a graduation which can help you for your civil services. If you have completed your graduation, then you should either go for your own subject or should think of some other subject. So there again, it is a strategic decision, because according to your institution where you belong to, the resources you are available with this institution on which you are relying on. So accordingly, you can take a decision. Because if you are in Delhi, so it is quite easy. നമ്മളെ ഡൽഹിയിലുള്ളതോ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലാതെ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഗിവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ദേർ നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളോ സിവിൽ സർവീസിലേക്കുള്ള ഒരു ചാനലോ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ആണ്. ഇന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എല്ലാവരും എടുത്ത് കാണുന്ന ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സ്. മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറും നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. How many stages are there in IAS examination? Preliminary, main and interview. Preliminary, 1 civil service aptitude test paper plus general studies paper. In mains, general studies and 1 optional subject, and then interview. These are the 3 stages. Career back for UPSC means there is nothing like career backup. If you are a graduation student, you pursue your graduation. If you are a +2 student, think of a career backup. Logic. Many used to ask me, what is the guarantee that you will clear the UPSC examination? But one thing I should say that if you are an aspirant, definitely you will be successful in your life in all sense. I have seen that. എല്ലാവരും ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ആരും ഇതേവരെ വെറുതെ ആയിപ്പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനേക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഇതാവില്ല. അതിനൊരു കരിയർ ബാക്കപ്പ് വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ബി ഫോക്കസ് ടുവേഴ്സ് യുവർ ഗോൾ. കരിയർ ബാക്കപ്പ് എന്ന് കാരണം ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് MBBS കഴിഞ്ഞതില്ലെങ്കിൽ. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സിവിൽ സർവീസസ്. നിങ്ങൾ 23-ാം വയസ്സിൽ കളക്ടറായി ഇരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, 30-ാം വയസ്സിൽ കളക്ടറായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആസ് early as possible in life, when you have enough energy, resources, you get such position where you can lead and do a lot to the society. അത്രയും നേരത്തെ വരുന്നു അത്രയും നല്ല. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ 2 വർഷം മുമ്പേ സർവീസിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാക്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഇനി ആ സെൻസിൽ പറഞ്ഞു, സാലറി സെൻസിൽ പറഞ്ഞു. സോ കരിയർ ബാക്കപ്പ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്. എന്റെ ഇത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുതെന്നാണ്. കാരണം ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നേരെ സിവിൽ സർവീസിന് ഇറങ്ങിയ ആളാണ്.
ഞാൻ വെറും ബികോമും കൈവച്ചിട്ടാണ്. But if you are thinking of such a backup, if you wish to have a backup, then you can think of engineering or any other professional degree before you pursue. Because otherwise, common graduation ഒന്നും നമുക്കൊരു career backup എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത്ര. How long does it take for CPUPSC preparation? So there is no limit. I have many friends who cleared the exam in first chance itself. I took 4 years. I cleared the exam in my fourth chance. So that depends from person to person. How focused you are, how അതിനുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനും കമ്മിറ്റ്മെന്റും എത്രയാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. How long it will take. കഴിഞ്ഞോ ഹരികൃഷ്ണൻ? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടേ. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് UPSC ലിസ്റ്റിലില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗിവൺ ഓപ്ഷണൽ. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they have to think of some other. Okay, sir.